नानक की प्रभ बेनती अपनी भगति लाए। नानक की प्रभ बेनती अपनी भगति लाए। माज महला पंजवा। जिथै नाम जपिए जिथै नाम जपिए प्रभ प्यारे। से असथल सोयण चवारे। जिथै नाम न जपिए मेरे गोइंदा। सेई नगर उजाड़ी जियो। हर रुखी रोटी खाए संभाले। हर अंतर बाहर नदर निहाले। खाए खाए करे बद फैली। जान विशु की वाड़ी जियो। संतां सेती रंग न लाए। साकत संग बेकर्म कमाए। दुलभ देखोई अज्ञानी। जड़ अपनी आप उपाड़ी जियो। तेरी शरण मेरे दीन दयाला। सुख सागर मेरे गुर गोपाला। कर किरपा नानक गुण गावै। राखो शर्म असाड़ी जियो। तेरी शरण मेरे दीन दयाला। सुख सागर मेरे गुर गोपाला। कर किरपा नानक गुण गावै। राखो शर्म असाड़ी जियो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। करो किरपा जी गज बज के फतेह बुलाओ जी। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अपना नाम जपावो अपना नाम जपावो। देहो अपना नाम देहो अपना नाम। ये जिहड़ी अरदास बेनती है ना, ये सिख दे हिरदे दे विचों निकले। केवल मूँह दे बोल ना रह जाने। ये सिख दे हिरदे दे विचों आवाज़ उठे। ये मंग सिख दे हिरदे दे विचों उठनी चाहिदी है कि पातशाह जी देहो अपना नाम जपावो। हर एक सिख दी रसना भी बोले, नाल नाल हर एक सिख दा हिरदा भी बोले, क्योंकि पातशाह जी कोले आवाज़ पहुँचती है हिरदे दी। साडे सतगुरु की ने जी? शब्द। धन श्री गुरु ग्रंथ साहब पिता जी की ने? शब्द। शब्द तक पहुँच साडी हिरदे दी आवाज़ दी है, क्योंकि पातशाह दी जिहड़ी बाणी है वह धुर की बाणी है, धुरों आई है। भाव गुरु नानक साहब दे हिरदे दे विचों निकली हुई है। ते सिख भी जदों हिरदे दे विचों अरदास करूगा, वो बोल हिरदे दे बोल गुरु साहब कोले पहुँचणगे। साडी रसना भी कहे
कि देहो अपना नाम जपावो, ते नाल नाल साडा हिरदा भी कहे कि पातशाह जी देहो अपना नाम जपावो, अपना नाम जपावो, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी देहो अपना नाम, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी देहो अपना नाम। मोह परदेसण दूर त्याई, मोह परदेसण दूर त्याई, परदेसण दूर त्याई, पावो अपना नाम जपावो, अपना नाम जपावो, अपना नाम जपावो। तू मेरा जजमान करता, तू मेरा जजमान, मेरा जजमान करता, तू मेरा जजमान। अंगत जन को दयाल नाम देव अंगत जन। सदा रहूं रंग राता, सदा रहूं रंग राता, सदा रहूं रंग राता, सदा रहूं रंग राता। जे लोड़े सदा सुख भाई। पातशाह जी कहते जे तू सदा वास्ते सुख चाहना है ना, सदा वास्ते, थोड़ी आवाज़ घटा दिओ बाहली गूंज पैंदी है। पातशाह जी कहते जे तू सदा वास्ते सुख चाहना है, सानू सदा वास्ते सुख चाहिए ने ना जी, एक काम करया कर। कहते हाँ पातशाह जी दसो। साडियां तां अरदासां ही सुखां वास्ते ने। अज तक असीं इत्थों आके की मंगते हैं जी? सुख। अरदास बेनती भी भाई साहब जी करते हैं, नगर खेड़े सुख शांति बनाई रखियो। साडी अरदास है जी। ये साडी मंग गुरु पातशाह कोले सुखां दी है। पातशाह जी कहते कोई गल नहीं, तेरी जिहड़ी मंग है ना सुखां वाली है, वो पूरी हो जूगी, तैनूं सदा वास्ते सुख मिल जाणगे। पर अरदास बेनती करके, नमस्कार करके, परिक्रमा करके मुड़िया ना कर, मेरी गल सुन लिया कर बैठ के। गुरु जी सानूं दसदे आ, साडे नाल गल्लां करदे आ गुरु ग्रंथ साहब पिता जी। जे किते सानूं गल्लां करनियां आउंदियां होण, गल्लां करदे आ, कहंदे ना तूं केवल मत्था टेक के ना मुड़िया कर, तूं तां जिवें होरां धर्मां दे लोक अपने इष्ट नूं, अपने जिन्हां ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਉਹੀ ਹਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ। ਤੂੰ ਵੀ ਗੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਤੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੋ, ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੂੰ ਸਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਪ ਹਮਾਰਾ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ, ਤੂੰ ਠਾਕਰ ਤੁਮ ਪੈ ਅਰਦਾਸ, ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੇਰੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੁਰਤ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਜੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਮੁੜ ਜੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਿਓ ਦਾ ਨਰਾਦਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਕਿੰਨਾ ਨਰਾਦਰ ਹੈ ਜੀ? ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਕੇਵਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਮੁੜ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ? ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਸਾਡਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਮੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਿਆ ਕਰ।
ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਬੈਠ ਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਫਿਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ, ਜੇ ਲੋੜੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਈ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਵੀ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਜੇ ਲੋੜ ਹੈ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਈ, ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਗੁਰੈ ਬਤਾਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਭਾਵ ਸਾਧੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਲੋੜ ਹੈ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਈ, ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਗੁਰੈ ਬਤਾਈ। ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜੇ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧੂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗਮਰਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਧੂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਸਾਲ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਜ ਨੇ ਉਹ ਉਗੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਚਿੱਠਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਧੂ ਕੱਚਾ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਵੀ ਸਾਧੂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਾਧੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਦੀ ਦੱਸ ਪਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਸਾਡਾ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਸਾਡਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਜਾਣੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਪਹਿਰਾਵਾ ਉਹਦਾ ਸਾਧੂ ਵਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਾਧੂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸਾਧੂ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਧੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਧੂ ਦੱਸੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਧੂ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕੌਣ ਨੇ ਸਾਧੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਮੇਰਿਆ ਪੁੱਤਰਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਧੂ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ ਵੀ ਸਾਧੂ ਕੌਣ ਨੇ, ਸੁਣ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਾਧਕੀ। ਸਾਧੂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਾਧਕੀ ਜਿਸ ਭੇਟਤ ਤਰੀਐ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਨਿੰਦਿਆ, ਚੁਗਲੀ, ਈਰਖਾ, ਦਵੈਤ, ਸਾੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਧੂ ਸਮਝਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਖਤਮ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਕੁਕਰਮ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਧੂ ਦੀ ਦੱਸ ਪਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਾਧਕੀ ਜਿਸ ਭੇਟਤ ਤਰੀਐ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਸਾਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ, ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਦਗੀ ਨਿਕਲ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਹੋਰ ਸਾਧੂ ਦੀ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜੀ? ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਨਗਰ ਬਹੁ ਭਰਿਆ। ਨਗਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸਾਧੂ ਦੀ। ਸਾਧੂ ਕੌਣ ਨੇ ਪੂਰੇ? ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਨਗਰ ਬਹੁ ਭਰਿਆ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਾਧੂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਾਧੂ ਕਿਹਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਧੂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹੋਰ ਸਾਧੂ ਦੀ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਸਾਧੂ ਕੌਣ ਹੋਏ?
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਾਧੂ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਸਾਧੂ ਕੌਣ ਨੇਗੇ? ਅੱਜ ਦੇ ਕਲਯੁੱਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਾਧੂ ਕੌਣ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤਮ ਸ਼ਲੋਕ ਸਾਧ ਕੇ ਬਚਨ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਧੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਧੂ ਕੌਣ ਹੋਏ ਜੀ? ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਉੱਤਮ ਸ਼ਲੋਕ ਸਾਧ ਕੇ ਬਚਨ, ਇਹ ਸਾਧੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਆਏ ਬਾਣੀ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਆਏ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਾਧੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਤੀ। ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਸਾਧੂ ਕੌਣ ਹੋਏ? ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਉੱਤਮ ਸ਼ਲੋਕ ਸਾਧ ਕੇ ਵਚਨ, ਉਮਲੀਕ ਲਾਲ ਇਹ ਰਤਨ। ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਰਤਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਸੁਣਤ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਕਮਾਵਤ, ਕਮਾ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੀਏ ਫਿਰ ਕਮਾਈਏ। ਕਮਾਉਣੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੰਨ ਲਈਏ। ਸੁਣਤ ਕਮਾਵਤ ਹੋਤ ਉਧਾਰ। ਜੇ ਸੁਣੇਗਾ ਕਮਾਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਆਧਾਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਭਾਵ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਸੁਣਤ ਕਮਾਵਤ ਹੋਤ ਉਧਾਰ, ਆਪ ਤਰੈ ਲੋਕੈ ਨਿਸਤਾਰ। ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਤਰ ਜਾਏਗਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਆ ਗਈ ਜੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਵੀ ਸਾਧੂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਾਧੂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਧੂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਧੂ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਬੌਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਧਰਮੀ ਬਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਧਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਤੁਰਨ ਵੇਲੇ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸਾਧੂ ਕੌਣ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਜੇ ਲੋੜ ਹੈ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਈ, ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਗੁਰੈ ਬਤਾਈ। ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਭਾਵ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਲੋੜ ਹੈ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਈ, ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਗੁਰੈ ਬਤਾਈ। ਊਹਾਂ ਜਪੀਐ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾਇਆ ਕਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨਾ ਭਾਲਿਆ ਕਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸੁੱਖ ਲੈਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਊਹਾਂ ਜਪੀਐ ਕੇਵਲ ਨਾਮ, ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਪਾਰ ਗਰਾਮ। ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੈਨੂੰ ਪਾਰ ਲਾ ਦੂਗੀ, ਪਰ ਪਾਰ ਤਾਂ ਲਾਊਗੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ। ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁੜ ਗਿਆ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਆਓ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਆਓ ਨਾਮ ਜਪ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਇਸ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼, ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਪ, ਤੇਰੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਸਭ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਘੋਰ ਦੁਖਿਅੰ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ ਇਹ, ਘੋਰ ਦੁਖਿਅੰ, ਤੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਘੋਰ ਦੁੱਖ ਹੋਣ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ ਹੋਣ। ਘੋਰ ਦੁਖਿਅੰ ਅਨੇਕ ਹਤਿਅੰ, ਅਨੇਕਾਂ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਤੈਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ? ਕਿਉਂ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੀਮਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਬਸ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿੱਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਓ ਜਾਂ ਦਾਦਾ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੜਾ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਜੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਪੋਤੇ ਉਹਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਵੇਖਣ, ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਪੱਖੋਂ ਬਖਸ਼ੇ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ
ਘੋਰ ਦੁਖਿੰਗ ਤੈਨੂੰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਅਨਕ ਹਤਿੰਗ ਤੂੰ ਬੜੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਬੜੇ ਜਾਨਵਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਧੇ ਹੋਣ, ਬੜੇ ਹੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਂ ਬੜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ, ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ, ਬੜਿਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਇੰਨੇ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਹੋਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਦਰਿਦ੍ਰਿੰਗ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਗਰੀਬੀ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਪਈ ਹੋਵੇ। ਘੋਰ ਦੁਖਿੰਗ ਅਨਕ ਹਤਿੰਗ ਜਨਮ ਦਾਰਿੰਦਰਿੰਗ ਮਹਾ ਬਿਖਾਦੰਗ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ, ਹਰ ਸਮੇਂ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਭ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੰਟੰਤ ਸਗਲ ਸਿਮਰੰਤ, ਮਿਟੰਤ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ, ਸਗਲ ਭਾਵ ਸਾਰੇ, ਸਿਮਰ ਕੇ ਮਿਟੰਤ ਸਗਲ ਸਿਮਰੰਤ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾਨਕ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ ਤੇਰੇ। ਕਿਵੇਂ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ, ਕਹਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਪਾਵਕ ਕਾਸ਼ਟ ਭਸਮੰਗ ਕਰੋਤ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਚੰਗਿਆਰੀ ਅੱਗ ਦੀ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਢੇਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੂਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਚੰਗਾਰੀ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਢੇਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਫੂਕ ਕੇ ਸਵਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਨਾਸ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਗ ਦੀ ਚੰਗਿਆਰੀ ਲੱਕੜਾਂ ਫੂਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਵਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਐਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰ ਦੂਗਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ। ਆਓ ਜਪ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਟਾ ਲਈਏ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਸਾਰੇ ਕਟਾ ਲਈਏ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਪਾਂ ਟੇਕ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਗ ਮਾਝ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਪਹਿਲੇ ਪਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪੀਐ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ
ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪੀਐ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੇ, ਸੇ ਅਸਥਲ ਸੋਇਣ ਚਵਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਝੋਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਝੋਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਅਸਥਲ ਭਾਵ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਵ ਰੜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੜੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ, ਸੇ ਅਸਥਲ ਸੋਇਣ ਚਵਾਰੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਦੇ ਚਵਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਨੇ ਵੀ ਸੋਇਣ ਚਵਾਰੇ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਚਵਾਰੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਪਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੁਖੀ ਹੋ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਤੇ ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਤ ਹੀ ਦੀਸੈ ਸਭ ਕੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋ ਦੀਸੈ ਲੋਗ, ਤਿੰਨ ਕੋ ਵਿਆਪੇ ਚਿੰਤਾ ਰੋਗ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਛੋਟੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਮੈਕ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਮੈਕ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਚਵਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਮਰੀ ਕਰੋ। ਬੋਲੋ ਜੀ, ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਪੂਰਨ ਹੋਏ, ਤਬ ਚਰਨਨ ਮਨ ਆਪਣਾ ਜਾਣ। ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਾਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੋਨੇ ਦੇ ਚਵਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਭਲੀ ਸੁਹਾਵੀ ਛਾਪਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਛਪਰੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਭਲੀ ਸੁਹਾਵੀ ਛਾਪਰੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਛਪਰੀ ਵੀ ਸੁਹਾਵੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਲੱਗਾ ਤਿਸ ਧੌਲ ਹਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕੁਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਛੱਪਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਸੁਹਾਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੈ ਨਾਮ ਜਪੀਐ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੇ, ਸੇ ਅਸਥਲ ਸੋਇਣ ਚਵਾਰੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੈ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪੀਐ ਮੇਰੇ ਗੋਇੰਦਾ, ਸੇਈ ਨਗਰ ਉਜਾੜੀ ਜਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਨਗਰ ਤਾਂ ਐਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਜਾੜ ਥਾਂ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿਰ? ਉਜਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸੀ, 8 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਕਰਮ ਹੋਇਆ, ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤਾ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕੀ ਸੀਗੇ ਫਿਰ? ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਹੁਣ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਮਾੜਾ ਵੇਖ ਲਿਆ? ਕੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਾੜਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ,
ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਨਗਰ ਨਾ ਕਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਜੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਰਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਰੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨਗਰ ਨਾ ਕਹੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਜਾੜ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਥੈ ਨਾਮ ਜਪੀਐ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੇ, ਸੇ ਅਸਥਲ ਸੋਇਣ ਚਵਾਰੇ। ਜਿੱਥੈ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪੀਐ ਮੇਰੇ ਗੋਇੰਦਾ, ਸਈ ਨਗਰ ਉਜਾੜੀ ਜੀਓ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੀ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਜੀ, ਤੇ ਅੰਤਰੇ ਭਾਵ 'ਚ ਜੇ ਅਰਥ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਡੰਗਰ ਨੇ, 5 ਜਿਹੜੇ ਉਜਾੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਗਰ ਵੜ ਜਾਣ, ਕਿੰਨਾ ਉਜਾੜਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਅਵਾਰਾ ਫਿਰਦੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਅਵਾਰਾ ਫਿਰਦੇ ਢੱਠਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਖੇਤ ਉਜਾੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 5 ਡੰਗਰ ਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ, ਤੇ ਉਜਾੜਾ ਪਾਈ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹ ਡੰਗਰ। ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮ ਦਾ ਡੰਗਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ, ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ, ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਇਹ 5 ਡੰਗਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਪੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਡੰਗਰ ਮੁੱਛ ਕੇ ਰੱਖ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਜਾੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਡੰਗਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਜਾੜਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੈ ਨਾਮ ਜਪੀਐ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੇ, ਸੇ ਅਸਥਲ ਸੋਇਣ ਚਵਾਰੇ। ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪੀਐ ਮੇਰੇ ਗੋਇੰਦਾ, ਸੇਈ ਨਗਰ ਉਜਾੜੀ ਜੀਓ। ਉਹਨਾਂ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਖਾਏ ਸੰਭਾਲੇ ਬੜੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ 10 ਨਹੁੰਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਹਰ ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਖਾਏ ਸੰਭਾਲੇ, 10 ਨਹੁੰਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਖਾ ਕੇ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ ਉਹ ਨਗਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਜਾੜ ਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਉਹ ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਦਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਆ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਗਏ ਜੀ? ਗਰੀਬ ਦੇ ਕਿ ਅਮੀਰ ਦੇ? ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਐਲਣਾਬਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੇ ਸੱਦਾ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਕਵਾਨ ਆ ਕੇ ਛਕੋ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ 36 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਛਕੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ 36 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਕੇ ਤੈਂ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਜੱਗ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਦਾ ਤੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਅਗਰਾਉਣਾ ਆਪਣੀ ਅਗਰਾਹੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਦਾ। ਇਹ ਤੇਰੇ 36 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਥ-ਪੱਥ ਹੋਏ ਤੇਰੇ ਪੂੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁੱਧ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਰਤ ਦੀ ਸੀ ਨਾ। ਕਿਰਤ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ, 10 ਨਹੁੰਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਗਿਆਕਾਰ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਖੇ ਲੱਗਦੇ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਨਹੁੰਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਸਾਡੀ ਕਿਰਤ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੂਸ ਪਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੂਸ ਪਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਬਣੂਗਾ ਨਾ, ਖੂਨ ਉਹਨੇ
ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਮਾਇਆ ਹੋਈ ਨਾਗਣੀ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ ਇਹ, ਮਾਇਆ ਹੋਈ ਨਾਗਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਨਾਗਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਨਾਗਣੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਨਾਗਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਮਾਇਆ ਨਾਗਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਗਣੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਝਪਟ ਮਾਰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਖਵਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣੇ ਸੀਗੇ, ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਣੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਗੋਡੀ ਹੱਥ ਲਾਉਣੇ ਸੀ, ਜੇ ਉਹਨੇ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜੂਸ ਪਿਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹੀ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਗਲੇ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੈਗੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਆਖੇ ਲੱਗਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਖਾਏ ਸੰਭਾਲੇ। ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਮਿਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਹਰ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੇ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੇ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਾਏ ਕਰੇ ਬਦਫੈਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਟਪਟੇ ਖਾਣੇ ਖਾ ਕੇ, ਮੀਟ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਵਰਤ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਦਫੈਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਵ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਬਦਫੈਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਕਰਮ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ 'ਤੇ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ। ਖਾਏ ਕਰੇ ਬਦਫੈਲੀ, ਜਾਣ ਬਿਛੂ ਕੀ ਬਾੜੀ ਜੀਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਾੜੀ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ, ਭਾਵ ਜ਼ਹਿਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ, ਜਿਹੜੇ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਬਦਫੈਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਖਾਏ ਕਰੇ ਬਦਫੈਲੀ, ਜਾਣ ਬਿਛੂ ਕੀ ਬਾੜੀ ਜੀਓ। ਸੰਤਾਂ ਸੇਤੀ ਰੰਗ ਨਾ ਲਾਏ। ਸੰਤਾਂ ਸੇਤੀ, ਸੰਤ ਕੌਣ ਜੀ? ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ। ਸੰਤ ਇੱਥੇ ਚੋਲੇ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੇਤੀ ਰੰਗ ਨਾ ਲਾਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਚਾਅ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਸੰਤਾਂ ਸੇਤੀ ਰੰਗ ਨਾ ਲਾਏ, ਸਾਕਤ ਸੰਗ ਬਿਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਾਕਤ ਸੰਗ ਬਿਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਕਤ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਕਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ? ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਸਾਕਤ ਸੇਤੀ ਬੇਕਰਮ ਕਮਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਕਤ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ? ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੰਦੇ ਗੀਤ ਸਾਨੂੰ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਨੇ ਜੀ? ਸਾਕਤ ਹੀ ਨੇ। ਸਾਕਤ ਨੇ ਸਾਥੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਐ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕੀ ਜਾਂਦੇ ਐ? ਗੰਦ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਧੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੁੱਤ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਾਪ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦੇ ਗੀਤ ਸੁਣਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਗੰਦ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਪਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਸਾਕਤ। ਅਤੇ ਸਾਕਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਾਕਤ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਸੂਰ ਨਾਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਕਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗੰਦਗੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਕੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ? ਗੰਦਗੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਗ ਕੇ ਸੁਣੀਏ ਕਿਤੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਹਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੋਰ 'ਚ ਹੀ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਾਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਗਾਣੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਕਤ ਤੇ ਸੂਕਰ ਭਲਾ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਐ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਕਤ ਤੇ ਸੂਕਰ ਭਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਕਤ ਬੰਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਸਾਕਤ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਪਾਉਂਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੂਰ ਚੰਗਾ, ਸੂਰ ਚੰਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤਾ, ਸਾਰੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਕਤ ਬੰਦਾ ਗੰਦ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਕਤ ਤੇ ਸੂਕਰ ਭਲਾ, ਆਸ਼ਾ ਰੱਖੈ ਗਾਉ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੂਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਕਤ ਬੱਪਰਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਲੈ ਹੈ ਨਾਉ। ਸਾਕਤ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਮ ਹੀ ਨਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਇਹਨੇ ਗੰਦ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਤੇ ਜੇ ਸੂਰ ਮਰ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰ ਵਧੀਆ ਸੀ ਯਾਰ, ਸਫਾਈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੰਤਾਂ ਸੇਤੀ ਰੰਗ ਨ ਲਾਏ, ਸਾਕਤ ਸੰਗ ਬੇਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਦੁਲਬ ਦੇ ਖੋਈ ਅਭਿਮਾਨੀ, ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੁਲਬ ਦੇ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੁਲਬ ਦੇ ਪਾਏ ਖੋਏ ਅਭਿਮਾਨੀ, ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਦੇਹ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ, ਤਵੇ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ, ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਦੇਹ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਦੇਵ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਆਹ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਐ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹ ਮਿਲ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਦੇਵ, ਸੋ ਦੇਹੀ ਭਜ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਭਜੋ ਗੋਬਿੰਦ, ਆਹ ਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਭਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਭੂਲ ਮਤ ਜਾਹੋ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਕਾ ਇਹੀ ਲਾਹੋ। ਇਹੀ ਲਾਹ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸੁਣਨੀ ਤਾਂ ਔਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਈਏ, ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਬੜੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਬੜੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਰ ਗਏ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਔਖੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ ਵੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਬਾਸੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ। ਕਿਉਂ? ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰਤ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਖੀ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਰਤ 'ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਖੀ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਐਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ। ਇੱਕ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੱਕ ਸਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਵਿੱਚੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਨੂੰ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਰਸ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਜੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲਓ, ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਰੋਟੀ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਦ ਵਾਸਤੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਵਾਦ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਰੋਟੀ ਦਾ ਅਸਲ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਸ ਬਣਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਰਸ ਬਣੂਗਾ, ਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਖੂਨ ਬਣੂਗਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਵਾਦ ਵਾਸਤੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਰਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਵਾਦ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਵਾਦ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬੜੀਆਂ ਚੱਕਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖੀਏ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਲਈਏ ਵੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਉਹ ਸੁਣਨੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂਹੀਓ ਸਾਨੂੰ ਵਾਸੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਲਬ ਦੇ ਖੋਈ ਅਭਿਮਾਨੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਹੀ ਗਾਲਤਾ। ਮੇਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਨਮ ਕੱਢਤਾ, ਮੇਰੀ ਕਰਤੇ ਜਨਮ ਗਇਓ, ਸਾਇਰ ਸੋਖ ਭੁਜੰਗ ਬਲਿਓ। ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਤਾ ਜੀ? 12 ਬਰਸ ਬਾਲਪਣ ਬੀਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ 12 ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, 12 ਸਾਲ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। 12 ਬਰਸ ਬਾਲਪਣ ਬੀਤੇ,
20 वर्ष किश तप ना कियो, अगले 20 साल कोई परमात्मा की सेवा नहीं की, उस कलपुरख वाहिगुरू का नाम नहीं जपिया। 30 वर्ष किश देव ना पूजा, अगले 30 साल कहते कोई परमात्मा की भगती की नहीं। सारा जन्म कहते मेरी मेरी करते ने नंगाता, मेरा पुत मेरी धी मेरा मकान मेरी जमीन मेरी जायदाद, यही कुछ करते ने, कहते अपना जन्म कढ़ता। 12 वर्ष बालपन बीते, 20 वर्ष कछ तप ना कियो, 30 वर्ष किश देव ना पूजा, फिर पछताना बिरद भयो, मेरी मेरी करते जन्म गयो, मेरी मेरी करते ने जन्म कढ़ता। वो यही गल पातशाह कहते कहते दुलभ दे खोई अभिमानी, जड़ अपनी आप उपाड़ी जियो, कहते भाई अपनी जड़ आप ही पट ली, भाव सारा जन्म बिरथ ही गवा दिता। तो बेनती भी करते हैं सतगुरु, पहला साड़ी हालत दस के, जिन्हों ने नाम जपिया उन्हों की हालत दसी, जिहड़े नहीं नाम जपते उन्हों की हालत दसी, दासां नौहां की किरत कमाई करके खाण वालियां की गल दसी, फिर जिहड़े 2 नंबर की कमाई करके खांदे आ उन्हों की हालत दसी। अखीर ते कहंदे भाई आपां ना अरदास बेनती कर लीए, कोई गल नहीं, जे तेरी उम्र रिश्वत लैंदे दी लंघ गई, बदफैलियां करदे दी लंघ गई, कहंदे पछता ना, हुण भी गुरु की शरण दे विच आ जा, हुण भी बख्शिया जाएगा। तेरी शरण मेरे दीन दयाला, मैं तेरी शरण दे विच आ गया, मेरे दीन दयाला भाव धर्म की रखिया करन वाले। तेरी शरण मेरे दीन दयाला, सुख सागर मेरे गुर गोपाला, मेरे सुखां दे सागर मेरे गुर गोपाला। गोपाला कहंदे ने जी, गो कहंदे धरती नूं, पाला भाव धरती नूं पालण वाला कौन? परमात्मा। परमात्मा की शरण दे विच ही असीं आउणा है। तेरी शरण मेरे दीन दयाला, सुख सागर मेरे गुर गोपाला, कर किरपा नानक गुण गावै, राखो शर्म असाड़ी जियो, कहंदे किरपा करो मैं नानक तेरे गुण गा लवां। किन्नी निमरता देखो गुरु अर्जन देव पातशाह दे विच, कर किरपा नानक गुण गावै, राखो शर्म असाड़ी जियो, अपनी शरण दे विच आयां दी साडी लाज रखो। ते आपां भी यही बेनती कर लईए, सारी संगत किरपा करो, नाल इस पंक्ति नूं जपिओ। 5 मिनट का समा अपने कोले बाकी है, 5 मिनटां दे समय दे विच आपां केसां ते नशे ते गुरु ग्रंथ साहब पिता जी नूं छड्ड के थां थां ते जाण वास्ते ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, 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 राखो शर्म असाड़ी जियो, राखो शर्म असाड़ी जियो, शर्म असाड़ी जियो, राखो शर्म असाड़ी जियो। कर किरपा मेरे ते किरपा कर, नानक तेरे गुण गावे। गुण किवें गाउणे जी? वो कल दसे सीगे, सवेर तो लैके शाम तक आपां परमेश्वर नूं याद करना है। गुण कह गुणी समावणे आ, गुण तां गाउणे आ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਈਏ। ਗੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਨਾ, ਅੰਤ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੰਤ ਕੋ ਚਾਹਣ ਜੋ ਗਏ ਸੇ ਆਏ ਅੰਤ ਗਵਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਭਾਵ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਤਾਂ ਗਾਉਣੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਜੇ। ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਮ ਅਸਾੜੀ ਜੀਓ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਲਾਜ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਮਾਪਤ। ਆਓ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕੇਸਾਂ 'ਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਭਾਗ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕੁ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ
ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਕੇਸ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ 4 ਬੱਚੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਮੰਨ ਲਓ 100 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ, 100 ਕਿੱਲੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕੇਸ ਨਾ ਹੋਣ, ਮੁੱਖ 'ਤੇ ਦਾੜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਪਿੰਡ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਊਗਾ ਜੀ? ਸਿਰ 'ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੇਸ ਨਾ ਹੋਣ, ਦਾੜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਊਗਾ? ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਦਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ। ਆਓ, ਕੇਸ ਰੱਖਣੇ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕੰਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੰਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੰਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੇਸ ਹੈ ਕੀ ਨੇ? ਕੀ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਨੰਦ ਲਾਲ, ਕੇਸ ਇਹ ਕੀ ਨੇ? ਕੇਸ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੋਹਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੇਸ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਮੋਹਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਜੂੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਮੁੱਖ 'ਤੇ ਦਾੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਸਿਆਣਾ ਜਾਊ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮੋਹਰ ਨੇ। ਕੇਸ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੋਹਰ। ਅੱਛਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ? ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਕੇਸਾਂ ਦਾ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਸ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੋਹਰ, ਗੁਰੂ ਸਮ ਜਾਣੈ। ਸਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੂੰ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕੇਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੋਪਰ ਲਹਾਤਾ ਸੀਗਾ, ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੀ ਲਹਾਇਆ। ਕੇਸ ਕੈਂਚੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖੋਪਰ ਲਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਕੇਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੋਪਰ ਲਹਾਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੇਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਵਾ ਲਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਕੇਸ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਨਾਈ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਆ। ਰੁਲਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੁਲਦੇ ਜੀ? ਜੇ ਮੈਂ ਝੂਠ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਉਹ ਕੇਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਨਾਈ ਦੇ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਰੁਲਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੇਸ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੋਪਰ ਲਹਾਤਾ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਕਢਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਵਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਖਿੱਲਾਂ ਵੱਟੇ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ ਜੀ? ਕਰਨਾ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਹੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਈਏ। ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਖਿੱਲਾਂ ਵੱਟੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਕਰੀਏ, ਕੇਸ ਨਾ ਵੇਚੀਏ, ਕੇਸ ਕਤਲ ਨਾ ਕਰਵਾਈਏ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਸੁਣਨ ਦਾ ਫੇਰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਆਹ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਫਲ ਲੱਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਕੋਈ, ਉਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਲ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ 3 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਹ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਸਾਡਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੇਸ ਨਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਵੀ ਕੇਸ ਵੇਚਣੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦਿਨੇ ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਆਵੇ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਲਈ। ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕੇਸ ਤਾਂ ਲੈਂਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਵੇਚਣੋਂ ਹਟ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆਪੇ ਉਹਨੂੰ ਹਟ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੋਂ ਹਟ ਜਾਣ ਸ਼ਰਾਬੀ,
ਠੇਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਨਾਫਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਆਪਦਾ ਠੇਕਾ ਆਪੀ ਚੱਕ ਕੇ ਵਗ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੀਏ। ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ, ਕਾਲੇ ਲਿਖਣਾ ਲੇਖ, ਆਪਨੜਾ ਗਰੀਵਾਨ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦੇਖ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ, ਬਸ ਆਪਾਂ ਆਪ ਸੰਭਲ ਜੀਏ। ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਵਾਰੀਏ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਹੋਈਏ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ। ਦੂਸਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਸ਼ਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰਮੰਦਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਰੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਤਾ ਜੀ? ਕੂੜਾਦਾਨ। ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿੱਟੀ ਜਾਓ, ਕੀ ਲਿਫਾਫੇ, ਕੀ ਗੰਦਮੰਦ, ਕੀ ਗੰਢਿਆਂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ, ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ, ਸਬਜ਼ੀ ਭਾਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੂੜੇਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਕਿਤੇ ਆਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੂੜਾਦਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ? ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੀੜੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਿਗਰਟਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਭੁੱਕੀ, ਕਿੰਨੀ ਫੀਮ, ਕਿੰਨੇ ਲੀਟਰਾਂ ਦੇ ਲੀਟਰ, ਢੋਲਾਂ ਦੇ ਢੋਲ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਸਿੱਟਤੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਗੰਦ ਪਾਤਾ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦ ਪਾਤਾ। ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, 55-60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਿਲਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ। ਉਹਦੀ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਡੀਜ਼ਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ? ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਇੱਕ 60-65 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਪਾਤਾ, ਮਾੜਾ ਤੇਲ ਪਾਤਾ ਤਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੂ। ਆਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਪਾਈ ਹੈ? 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਡੀ ਦਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਪਾਰਟ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਨ ਲਓ ਲੋੜ ਪੈ ਜੇ, ਖਰੀਦਣਾ ਪੈ ਜੇ, ਤਾਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਕਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇਣੀ ਪਈ ਇਹਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਸ ਰੋਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 24,000 ਸਾਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮਰੀਜ਼ ਬਚਾਤਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਡਾ ਮਰੀਜ਼ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 24,000 ਸਵਾਸ ਮੁਫਤ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਗੰਦ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ। ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਨਸ਼ਾ ਕਰੀਏ, ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰ। ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਤੂੰ? ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਪੀ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਵੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸੱਦ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮੰਜੇ 'ਚੋਂ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੋਇਆ? ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੀਤੀ, 8-9 ਵਜੇ ਪੀਤੀ, ਸਵੇਰੇ ਤੈਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਾਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ? ਬਾਣੀ ਦਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖੋਪਰ ਤੱਕ ਲੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਆਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ 2 ਫਾੜ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਪਰ ਦੋਨੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਦੁਫਾੜ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰੀਏ। ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਤਾ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਢੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਵਾਲਾ, ਰੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਤੀ, ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਜਲ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣੋਂ ਹਟੀ। ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਵੀਰਾ ਮੇਰਿਆ? ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਪੈਣਾ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਾ ਕੇ ਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ? ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਸ਼ਕ ਮਾਰਦਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ 4 ਬੰਦੇ ਖੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਤ ਮਤ ਪੀਤੇ ਨਾਨਕਾ ਬਹੁਤੇ ਖੱਟੀਏ ਵਿਕਾਰ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਪੀ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਕਾਰ ਖੱਟ ਲੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਲੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
कोई अपने पुੱਤ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਦਾ ਜੀ? ਕੋਈ ਪਿਓ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਦਾ? नहीं करता। पर पुੱਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ना मेरा पुੱਤ ਇਹ ਕੰਮ ना ਕਰਿਆ कर, जे ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊ। गुरु जी ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅੱਗਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। तीसरा विशा, गुरु ग्रंथ साहब पिता जी ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਟੇਕੀਏ। ਇਹ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਦਾ ਨਾ ਪੜੂ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਦਾ 'ਚ ਨਾ ਪਿਆ ਕਰ। ਭਾਈ ਦੁਬਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਦੁਬਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੁਬਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਬਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਧ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਕੀ ਪਤਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਦਾ 'ਚ ਨਾ ਪਿਆ ਕਰ, ਦੁਬਦਾ ਨਾ ਪੜੂ, ਹਰ ਬਿਨ ਹੋਰ ਨਾ ਪੂਜੂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਪੂਜਿਆ ਨਾ ਕਰ। ਦੁਬਦਾ ਨਾ ਪੜੂ, ਹਰ ਬਿਨ ਹੋਰ ਨਾ ਪੂਜੂ, ਮੜੈ ਮਸਾਨ ਨਾ ਜਾਈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਫਿਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾ ਕਹੀਏ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਦਾ ਨਾ ਪੜੂ, ਹਰ ਬਿਨ ਹੋਰ ਨਾ ਪੂਜੂ, ਮੜੈ ਮਸਾਨ ਨਾ ਜਾਈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਾਚਨਾ ਪਰ ਕਰ ਜਾਵਾਂ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਾਮ ਬੁਝਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲਚ ਦਾ ਮਾਰਾ ਭਾਈ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਗੋਡੇ ਟੇਕਿਆ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭਾਵ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਖ ਤੇ ਜੋ ਬੋਲੈ, ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਸੱਚ ਹੋਵੈ। ਪਰ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਐ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਭਾਂਡਾ ਵੀ ਵੇਖਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਦੋਧੀ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਐਤਵਾਰ ਹੈ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਵੱਧ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਐਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਸੰਗਤ ਜੁੜੀ ਹੈ, 5 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਐਤਵਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀਰ ਨੇ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਭੇਜਣੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ 5 ਮਿੰਟ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਧੱਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉੱਚੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਕਰ, ਤੇਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਦੋਧੀ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋਧੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵੀਰਾ ਦੁੱਧ ਪਾ ਜਾ, ਦੋਧੀ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆਓ ਭਾਂਡਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਭਾਂਡਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਵੇ 5 ਕਿਲੋ ਦਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ 5 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਦੋਧੀ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ 10 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਪਾ ਦੇ, ਕੀ ਦੋਧੀ ਪਾ ਦੂਗਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਕੋ 5 ਲੀਟਰ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ 5 ਲੀਟਰ ਹੀ ਪਊ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਵੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਂਡਾ ਪੂਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਾ ਹੈਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਮੈਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਫਾਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹੱਸਣਗੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਸੋਚਣਗੇ ਵੀ ਲੈ ਕਿੱਡਾ ਨਦਾਨ ਹੈ ਇਹ, ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਤੂੰ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਕੀ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਖੜਾਉਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਜੀ 400-500 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਉਣਾ, ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਮੇਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ 400-500 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਮਾਉਂਦਾ ਤਾਂ 500 ਰੁਪਇਆ, ਇਹ ਫਾਰਚੂਨਰ 'ਚ ਤੇਲ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾ ਦੂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਬਾਹਲੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਮੰਗਣ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮੰਗ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਗੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 70-75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਬੀਮਾ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾ ਦੂਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ। ਨਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਗੀਏ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦਰ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੀਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਮਸਕਾਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕੋ ਹਮਾਰੀ ਸਕਲ ਪਰਜਾ ਜਿਨ ਆਪ ਸਵਾਰੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦਈਏ, ਇੱਥੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਨਿਆਰਾਪਣ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਅਸੀਂ ਨਿਆਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤਾਂਹੀਓ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀਆਂ। ਤਕਰੀਬਨ 165 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੇ ਨੂੰ,
ਕੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੜੇ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ, ਆਜ਼ਾਦ ਫਿਰਦੇ ਆ ਉਵੇਂ। ਨਾਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਿਆਰਾਪਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ, ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦਾਜ ਲੋਕ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਾਜ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਿੱਲੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਡਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਲੋਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਨਚਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਚਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੀਟ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਿਆਰਾਪਣ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਕਹੇਗਾ ਕੋਈ ਨਿਆਰਾਪਣ ਜੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਐ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ, ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਾਰਾ, ਜਬ ਜੇ ਗਹਿ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਇਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਛੱਡ ਦੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਛੱਡਤਾ। ਆਓ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਨਿਆਰਾਪਣ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਈਏ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਾਂਭ ਲਈਏ, ਪਨੀਰੀ ਸਾਂਭ ਲਈਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਣਿਆ, ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੰਗਮਰਮਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਨੀਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਭਾਵ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬਿਠਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ 50 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪੌਦ ਹੈ, ਪਨੀਰੀ ਹੈ, ਉਹ 10 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ 10 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਘਰੇ ਆਊ ਨਾ ਜੀ। ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ 50 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਫਸਲ ਉਹਦੇ ਘਰੇ 10 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੀ ਹੈ ਨਾ 10 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਖਰਚੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਖਰਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਫਸਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ 10 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਇਹੀ ਹਾਲ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਨੀਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਨੀਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਨੀਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਉਗਦੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਪਨੀਰੀ ਸਾਂਭ ਲਈਏ, ਭਾਵ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੀਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਸਾਨੂੰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਸੁਣਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣ, ਲੰਬੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣ, ਸਾਡੀ ਪਨੀਰੀ ਸਾਂਭੀ ਜਾਊ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਨੀਰੀ ਵਾਧੂ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਨੀਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਸ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਆਉਂਦੇ ਉਨੇ ਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ, ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਬੱਚੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਨਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਦਰਦ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੋਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਰੋਟੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਿਰਤ ਤੋਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਆ ਉਹ ਡਾਕਟਰੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਗੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡੀ ਜਾ ਕੇ ਪੰਥ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਰਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਆਓ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਾਏ ਹੋਏ